جی پہلی گزارش تو یہ ہے کہ بلا شبہ یہ ایک بڑا دن ہے پاکستان کی تاریخ میں. پاکستان ایک ہندوستان کے مقابلے میں نسبتاً کمزور ملک، کمزور معیشت، چھوٹا ملک، اور ہندوستان کے عزائم اس کے بارے میں اچھے نہیں ہیں. ایک ملک کے آدھے حصے کو توڑنے کے بعد اب وہ اس حصے کے بھی درپے تھا، تو اس کی بنیاد رکھی گئی کہ اس کا پائیدار جو ڈیفنس ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے. کنونشنل فوج کو بھی ٹھیک کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے دفاعی نظام کو، اور ایک ایسا ڈیٹرنس جو کہ اپنے دفاع کے لیے بطور ایک تھریٹ کے، ریئل ٹائم تھریٹ کے وہ رکھا جائے، کسی کے اوفینسو کے لیے نہیں، ایک ڈیفینسو پروگرام کے لیے. تو یہ پروگرام تھا جو بھٹو شہید نے شروع کیا، اور انہوں نے جب شروع کیا تھا تو اس وقت بہت مخالفت تھی، ان کو بہت دھمکیاں ملی تھی، اور انہیں کہا گیا تھا کہ تمہاری ہم خوفناک مثال بنا دیں گے. بنا دیے گئے. اس کے بعد ضیاء الحق کا دور آیا، ضیاء الحق کے ہاتھوں ہی وہ عبرتناک مثال بنے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ جنرل ضیاء نے بھی اپنے دور میں اس پروگرام کو جاری رکھا. پھر میاں نواز شریف صاحب کے دور میں انہوں کو یہ موقع ملا کہ یہ کنکلوڈ ہوا آ کے، اور پاکستان دھماکے کرنے کا کے قابل ہوا. اس وقت موقع بھی بنا کہ پہلے ہندوستان نے کر دیے، ہم نے بھی کرنے تھے. اگر ہندوستان نہ کرتا تو شاید پاکستان بھی نہ کرتا. ہندوستان اس سے پہلے ایٹمی طاقت بن چکا تھا. لیکن بہرحال یہ سب کا کنٹریبیوشن ہے، اور بھٹو شہید وہ واحد ہیں جن کو ان کی زندگی کی صورت میں اس کی سزا دی گئی، ان کی جان لے کے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کو سیلیبریٹ کرنا ہمارا جائز حق ہے. اور آج اس جنگ میں بھی، اس سے پہلے بھی جو صورتحال رہی، ہندوستان اگر پاکستان کو ڈائریکٹ بڑا اٹیک کر کے ختم کرنے کے درپے نہیں ہوتا تو یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان کے پاس وہ طاقتور ہتھیار ان کے پاس بھی ہے، لیکن پاکستان کے پاس بھی ہے. اور اگر پاکستان اپنے دفاع میں بہت مجبور ہو گیا اور آخری آئٹم کے طور پہ آیا تو پھر کہیں بات جا سکتی ہے. تو یہی ایک رکاوٹ ہے، اور اس دن یقیناً ساری قوم اللہ کے ہاں سربسجود ہے. اس جنگ میں بھی جیتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جو پاکستان جتنے بھی مقام آئے. اللہ کرے آئندہ جنگ نہ ہو، کوئی بھی صورتحال اس طرح نہ بنے، اور پاکستان اپنے وسائل، اپنے لوگوں پہ زیادہ، ان کی دفاع پہ زیادہ، ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، ان چیزوں پہ زیادہ خرچ کر سکے. آمین. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں باقی جماعتوں کو بھی اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل کرنی چاہیے. تو کیا تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ بڑھانے کی کوشش نہیں کی حکومت نے؟ بار بار کوشش کی. اب اگر وہی کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو ساتھ نہیں ملیں گے، ہم فوج سے ڈائریکٹ بات کریں گے، اور فوج آ کے ہم سے بات کرے، ہم نہیں کریں گے، اور جو معاملہ قضیے کے طور پہ اڑا ہوا، جس پہ سارا مسئلہ جس نے زیادہ الجھا دیا ہے، بہت سارے اور مسائل بھی ہیں، تو وہ ہے 9 مئی کا. 9 مئی کے اندر جو کچھ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کیا، اس کے اوپر جو موقف لیا گیا، وہ موقف یہ ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہ ہمارے کارکنوں نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، بلکہ یہ تو گورنمنٹ نے، یعنی فوج کے یا اسٹیبلشمنٹ کے اپنے لوگوں نے یہ کام کیا ہے. لوگوں کو ایجیٹیٹ کرا کے، اپنے لوگوں کو ڈال کے سارا کچھ کیا ہے تاکہ ہمیں پھنسایا جا سکے. اب اس معاملے کو اٹیک بھی آپ کریں، جی ایچ کیو پہ بھی کریں، باقی جگہوں پہ بھی کریں، آگے بھی لگائیں، اور پھر اوپر سے آپ الزام بھی اداروں پہ ہی رکھ دیں، تو یہ صورتحال کیسے چل سکتی ہے؟ کیسے اس پہ ٹالرنس آ سکتی ہے؟ اب کرنا یہ چاہیے کہ وہ بھی تھوڑی سی نرمی پیدا کرتے. اور پولیٹیکل گورنمنٹ نے بار بار انہیں کہا کہ آئیے اکٹھے بیٹھ کے آگے بڑھتے ہیں. جن میٹنگ پہ بلایا وہ تشریف نہیں لائے. اب اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس سارے عمل میں کہ وہ قومی یکجہتی کا حصہ بنے، یا ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ اوپن ہو. کون ہے جو ڈائلاگ نہیں کر رہا، اس سے بات کر لیتے. ٹھیک، لیکن وہ کل علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ کیا چیز ہے، انہوں نے ایک سوالیہ انداز میں پوچھا کہ کیا چیز ہے کہ عمران خان صاحب وہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے، اب یہ تو وہی بتا سکتی ہیں کہ انہوں نے کس سے پوچھا، یا آپ سمجھ سکتے ہیں اور میں پوچھ لیجیے، آپ سمجھا سکتے ہیں اور میں سمجھ سکتی ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا چیز عمران خان چھوڑیں کہ آپ ان کی جان چھوڑ دیں. اب ظاہر ہے وی آل نو کہ یہ کس طرف بات ہو رہی ہے، بٹ اگین قاری صاحب، آپ چونکہ ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، چونکہ ہم بات کر رہے تھے ہمارے یوم تکبیر کے حوالے سے، تو بالکل آپ نے صحیح کہا. بھٹو صاحب کا یہ لائن، یہ سینٹنس کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن بنا کے رہیں گے، یہ اٹ سیلف بہت پاورفل ہے. تو میں ایسی جماعت کے رہنما سے، سینئر رہنما سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ وہ ایک ایسا سجیشن دیں کہ عمران خان صاحب کیا چھوڑ دیں کہ ان سے بات ہو جائے.
कुछ ना छोड़े, अपनी जिद छोड़ दें, अच्छा, अपने रवैये में तब्दीली लाएं और उनको इस मामले में इस पे थोड़ी बहुत बहरहाल एहसास नदामत होना चाहिए कि उनकी जमात के लोगों ने वो काम किया जो नहीं करना चाहिए, जो पाकिस्तान के वकार और मफाद के खिलाफ था। वो है कौमी वकार, कौमी इदारों पे हमला, ना सिर्फ उनकी इंस्टॉलेशंस पे, ना सिर्फ GHQ पे, बल्कि उसके ऊपर जो सोशल मीडिया वार शुरू की गई इदारे को डीफेम करने के लिए, डीमोरलाइज करने के लिए, उसके ऊपर एक तो ये बनता है ना कि हाँ ये अफसोसनाक है, लेकिन इसमें प्लानिंग नहीं थी हमारी, हमारे गलती लोगों ने की है और हमें इस पे नदामत है, ताकि दूसरी तरफ से भी नरमी का अंदिया दिया जाए और दूसरी तरफ से भी ये होना चाहिए आप समझते हैं कि अगर वो ये माफी मांग लेंगे, कबूल कर लेंगे, तो फिर सामने वाला भी नरम कोई पुलिया नहीं दे रहा। देखिए मैं कोई ये तो नहीं, मैं नेगोशिएटर तो हूं नहीं, मैं तो आपने राय पूछी तो मेरी राय ये है कि जो बंदा गुनहगार है और बज़ाहिर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि उनके लोग वहां मौजूद थे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब उसको टेक्निकलिटी में डाला जाए या सवाल किया जाए तो और बात। ठीक है, तो अच्छा, अगर वो आगाज नहीं करते, एक मिनट, वो आगाज नहीं करते तो दूसरी तरफ से भी कैसे हो? क्या फौज सारा कुछ करने के बाद, वो सारा कुछ सबूत देने के बाद आज फिर कहे कि अच्छा चलो सब कुछ आपने जो किया हम फिर आपके पास आ गए? तो ऐसा होता नहीं है। हाँ, खान साहब की तरफ से इसका आगाज हो तो दूसरी तरफ से भी बर्दाश्त का और दरगुजर का रवैया अख्तियार करना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो नादारिस्तगी में इस अमल का शिकार हो गए, उनसे ये कतई। ठीक है। अच्छा कारी साहब, दो मेरे छोटे छोटे से सवाल है, मैं दोनों ही साथ कर लेती हूँ, वक्त की कमी है, आप दोनों को एड्रेस कर दीजिएगा। एक तो ये कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया तो हमने देखा कि अली मीन गड्ढापुर साहब ने कहा कि रेड जोन में आप दाखिल ही नहीं हो सकते थे, और फिर वो जो मामला हुआ पूरे मीडिया पे चला, सबने देखा भी। ऑन दी अदर हैंड वो इस्लामाबाद एहतजाज करने आ जाते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? आपकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से ढील कहेंगे या क्या कहेंगे? दूसरा सवाल ये है कि बजट पेश होने वाला है, आप लोगों के एज पर माई इंफॉर्मेशन रिजर्वेशंस अभी भी मौजूद हैं नून लीग की गवर्नमेंट के साथ, तो क्या वो मामला हल हो गए और क्या ये जो आने वाला बजट है ये स्मूथली ही पास होगा? आप लोगों का हिस्सा इसमें मौजूद है? और एक और पॉइंट ले लें, डिफेंस बजट बढ़ाने की बात की जा रही है 2-3 गुना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है इस पे? मेरी जमात का आपने 3 सवाल कर दिए। पहला तो यह है कि मेरी जमात का मौक़िफ़ क्या होगा डिफेंस एक्सपेंडिचर पे। एक कि इस वक्त जो सूरत हाल हिंदुस्तान ने बनाई है उसके मुकाबले में पाकिस्तान को अपने आप को तैयार करने के लिए एक मजबूरी होगी, शौक से नहीं, फौज के डिमांड करने पे नहीं, बल्कि एक मजबूरी के आलम में आपको अपने दिफाई अखराजात में इजाफा करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा ये तो फिस्कल स्पेस बताएगी, उसके बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हिंदुस्तान भी इजाफे कर रहा है और इन अज़ाइम में ये कोई थ्रेट नहीं है। अब ये परसेप्शन नहीं रहा, मैं इस बात का हामी नहीं हूं कि डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़े, लेकिन ये परसेप्शन नहीं रहा, तो रियलिटी में आ गया ना हमारे सामने। तो जब रियलिटी में होता है तो फिर नुकसान नहीं देखे जाते, फिर आप अपनी प्रायोरिटीज देखते हैं। तो दिफाए वतन बहरहाल प्रायोरिटी है और इसके ऊपर एक्सपेंडिचर होना है। कोशिश यकीनन दोनों तरफ से, दफाई इदारों से भी और हुकूमत से भी की तरफ से भी होगी कि जितनी बहुत जरूरी एक्सपेंडिचर में इजाफा है वो करेंगे, बाकी वो अवाम की फलाह की तरफ लेके जाएंगे। मेरी जमात के साथ जो उनकी एंगेजमेंट है उसके लिए हमारी कमेटी काम कर रही है। मुझे तवक्को है कि वज़ीर आज़म साहब जो बॉटलनेक्स है वो भी दूर कर देंगे। उन्होंने बजट की प्रायोरिटी अभी टू अर्ली से समथिंग, हाँ, अगर हमारा जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनता है उस पे यकीनन मेरी जमात चाहेगी कि उनके साथ मुशावरत की जाए, वो की गई होगी। अब जब वो फाइनल होगा तो पता चलेगा कि मेरी जमात का उस पर क्या व्यू है। मैं क्योंकि पार्लिमानी पार्टी में नहीं हूँ, ये फैसले पार्लिमानी पार्टी करती है, लिहाजा उससे बारे में मैं कोई हतमी तौर पर नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूरी है कि एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी और बजट की दीगर तरजीहात के बारे में भी हुकूमत जो है वो हमारी जमात को एतमाद में लेगी जब उसका वक्त होगा। तीसरा सवाल मैं आपका मिस कर गया, मैं तीसरा सवाल रिपीट कर देती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट केपी में मौजूद है और उन्होंने आप लोगों के वहाँ पर होने वाले एहतजाज के ऊपर शेलिंग भी की, आपको रेड जोन रोका भी गया